स्वप्न ओ स्मृतिर मूलक पुनः दर्शनाय मु लेखक ओ पाठक समीर रंजन दास। श्रीजुक्त मनोज दासଙ୍କ बाल्य स्मृति संबलित पुस्तक समुद्र कूलर एक ग्राम बहीटी पढ़िबा समय तहिरे वर्णित लेखकଙ୍କ जन्मस्थान शंखारी ग्राम, समुद्र, दुई पद्मभर्ती सरोवर, बालुका प्रांतर सबु बुली आसुथिली मोर कल्पनारे। तत्कालीन ग्राम्य जीवनर विभिन्न चरित्र मोते आकर्षित करुथिले। थरे भाबिली सबु किछि लुप्त हेबा पूर्वरु निजे जाई थरे देखि आसिले केमिति हुअंता। 2012 रे मोर शंखारी अभियानर अंतरंग वृत्तांत ए लेखार श्राव्य संस्करण एक विशेष अवसर रे से माटीर बरपुत्र श्री मनोज दासଙ୍କ 88तम जयंती 27 फेब्रुआरी 2021 उपलक्षे मोर ए लेखाटी लोकप्रिय मासिक पत्रिका कादम्बिनीर मे 2015 संख्यारे प्रकाशित होई सही वर्षर श्रेष्ठ फीचर भावे पत्रिकाटी द्वारा सम्मानित होइतिला। आसंतु शुणिबा लेखाटी। श्रीजुक्त मनोज दासଙ୍କ शैशव स्मृति संबलित एक अनन्य रचना समुद्र कूलर एक ग्राम। लेखकଙ୍କ भाषारे एहा जीवनी नुहे, स्मृतिर केतोटी झलक मात्र। प्रथमे सचित्र विजय धारावाहिक भावे प्रकाशित हेबा समय एही अनन्य बाल्य स्मृतिचारणर संपर्क रे आसीथिली। परे समुद्र कूलर एक ग्राम ओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशित चेजिंग द रेनबो ग्रोइंग अप इन एन इंडियन विलेज रे से सबु लेखा बारंबार पढ़िबा समय सेथिरे वर्णित ग्रामर दृश्य, सरोवर द्वय, विस्तीर्ण बालुका प्रांतर, कोलीबुदा आउ पिजुली गछ ओ सर्वोपरि इंद्रधनु एसबु जेमिति किमिया करि चलिथिले मो उपरे। सप्तवर्ण इंद्रधनु बहुवर्णा होई मोते तार जादुकारी आमंत्रण जणाउथिला। मो कल्पनारे रूपन्यास पाउथिले लेखक वर्णित विभिन्न चरित्र ओ प्रकृतिर जाबतीय विभव। बेस किछि दिन परे मोर बंधु ओ सुहृद मानक सह आलोचना करी जानिली उणा अधिके सेमाने भी गभीर भावे प्रभावित। समस्ते जेमिति एकात्म होई जाइछन्ति लेखकଙ୍କ वर्णित से सबु दृश्य सह। मनरे रही रही उंकी मारे एक इच्छा, कहि पारंती अदमनीय कौतूहल। थरे निजे प्रत्यक्ष करंती नाही से सबुकु वास्तवरे। नथान्तु शांत समुद्र तटर असंख्य बालुका पहाड़ सबु कि नथाऊ से सरोवर पादचिह्न खोजिबी, नथाऊ नियासी ननांक झाटीमाटी कुड़िया, लेखकଙ୍କ घर तो अंततः देखि आसिबी, पचारि आसिबी उसह एक गोधूली रे वर्णित कुमार भलमंद बाहा होई कोठी तो से थिबो। अवशेष 2012 डिसेम्बर मासरे ओडिशा आसीथिबा समय आईआईटी खड़गपुर रे गवेषणारत बंधु गौतम सुतार एवं मु स्मृति सबुज ओ चिररंजित सही स्थान सबुकु देखि आसिबा पई एक 2 दिनिया गस्तक्रमर परिकल्पना कलु। प्रथम दिन बालेश्वर एवं द्वितीय दिन लेखकଙ୍କ जन्मस्थान शंखारी। गौतमଙ୍କ सह परिचय फेसबुक रे मनोज दास फैंस ग्रुप माध्यम रे। यही अवकाश रे व्यक्तिगत साक्षातर से सुजोग थिला अतीब मधुर। मु कटकरु जनशताब्दी एक्सप्रेस जोगे बालेश्वर गली एवं गौतम खड़गपुर रु आसी पहुंचिले। प्रथमे गलु मनोज दासଙ୍କ कैशोर जीवनर बंधु कवि ब्रजनाथ रथଙ୍କ अनन्य विश्वतारा पाठागार रे साइता होई रहिथिबा मनोज दासଙ୍କ प्रथम लेखा सबुर संधान रे। मनोज दासଙ୍କ प्रथम कविता पुस्तक शताब्दीर आर्तनाद
ଓ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଲେଖା ସବୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆଣିଥିଲୁ। ବାସ୍ତବିକ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କବିଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱତାରାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଗଲୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନର ସାକ୍ଷୀ ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଆଜିର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ହିଁ ଥିଲା ସେଦିନର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ତଥା ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କବିତାରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ନମୁନା। ସର୍ବୋପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହେ ମୋ ପୂଜନୀୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟେ ଏ ଅଧମେ ସମାନ ସଦୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଜଳବାୟୁ ତୁମର ଭୂଗୋଳ, ସ୍ମୃତିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ସେଦିନର ସବୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ସ୍ମୃତିର ଦିଗନ୍ତେ ମୋର ଝଲମଲ ଦ୍ୱୀପ ହିରଣ୍ମୟ, ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ ମାତଃ ହେ ମହାନ ଆଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନୋଜ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଛାତ୍ର ନେତା। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ମାର୍କ୍ସବାଦ। ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ମନୋଜ ଦାସ କଲେଜ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣା ପରିସରରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲୁ। କେମିତି ଥିବ ଆମ ଲେଖକଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ ସମୟର ପରିବେଶ? ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ ଭାବେ ସେ ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଚାଲିଲୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୋଜ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନବନିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତିକାନନ ପରିସରରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ କଡ଼ରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରିୟତମ ଲେଖକଙ୍କ ସେଦିନର ମନୋଭାବକୁ। ପରେ ପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସନ୍ନିକଟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାସଭବନଟିକୁ। ସେଦିନର ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନଟି ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ଏକ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସରରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ଆଶିଷ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ ମନୋଜ ଉପରେ। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କୋଠାରେ ରହି ପଢ଼ିବା ଆଶାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ତାର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଦେଖି କେହି କେହି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଜନ୍ମଗତ କଳା ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ସୃଜନଶୀଳ କବି ଓ କଥାକାର ପାଇଁ ମନୋଜର ପ୍ରତିଭା ସେହି ଫକୀରମୋହନ କୋଠାରେ ଥିବା ସମୟରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁବାସ ସାର୍ ପରଦିନର ଏ ଅଭିଯାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ରୂପେ ୟୁଜିସି ବୃତ୍ତି ପାଇ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଅମ୍ବରୀଶ ଦିଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ସାରିଥିଲେ। ଗୌତମ, ମୁଁ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ବାବୁ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ।
मनोज दास पंचम श्रेणी सप्तम श्रेणी पर्यंत अध्ययन करिथिबा जमालपुर विश्वनाथ एकाडेमी को जिबा समय आमर प्रथम रहणी थिला राजघाट स्थित सुवर्णरेखा पोल उपरे। मनोज दास तांको स्मृति कथारे लिखिछन्ति, प्रशस्त सुवर्णरेखा आरपारी अथवा दूरांतर राजघाट रेल सेतु उपरे सूर्य अस्तमित जिबा अंते से मूलक उपरु जेमंत मणिषंक आधिपत्य विलुप्त हेउथिला। किछि समय परे पहुंचिलु से विद्यालय रे। मनोज दास लिखिछन्ति, स्रोत चंचल सुवर्णरेखा तीरे आम विद्यालय विश्वनाथ एकाडेमी जमालपुर। ग्राम बाहरे विस्तृत प्रांतर भितरे राय बहादुर दानवीर विश्वनाथ परिडांक स्थापित एकाडेमी माइनर समेत हाईस्कूल। तही छात्रावासर अंतेवासी रूपे रहिबा बेलकु मोते बयस 9। ना लेखाइली पंचम श्रेणी रे। नई को एते पाखरे पाई सबुदिन सेथिरे स्नान और संतरणर सुजोगरे आत्महरा होईगली। खरा दिने स्वच्छ अगभीर स्रोत 1 फर्लंग दूर आमको अपेक्षा करुथाए, किंतु वर्षा ऋतुरे किंबा बन्या बेले से नेउथाए भयंकर रूप। गोधूली बेले मु छात्रावास बारंदारे गोटाए स्तंभ को आउजी बसी बही पढ़े। कहिबा बाहुल्य से मूल्यवान समय पाठ्य पुस्तक पई देउनथिली। नहेले नई कूलरे बसी सूर्यास्तर गांभीर्य उदासीनता और प्रसन्नता भितरे निमज्जमान रहे। जेउ सबु गच्छ आसन्न बन्यारे जलाशायी हेबा निमंते मने हेउथाए, सेमानंक प्रति सहानुभूति प्रकट करे। आंभमानंकु सेठारे साहचर्य देले राय बहादुरଙ୍କ वंशर जड़े भद्रलोक। विद्यालय परिसर एवं निकटस्थ सुवर्णरेखार विस्तीर्ण बालुका प्रांतर तथा जलराशि को अनाई समयर उजाणी स्रोतरे लेखकंक बाल्यकालर सही मुहूर्त गुड़ी को कल्पनारे अवलोकन करुथिलु। सेठारु आमे जाइथिलु जलेश्वरपुर स्थित हाईस्कूल परिसर को, जेउठारे मनोज दास अष्टम श्रेणी रे रहिथिले। मनोज दासंक भाषारे उत्तर बालेश्वर रे सद्य स्थापित जलेश्वरपुर हाईस्कूल एवं संलग्न छात्रावासर परिसर प्रथम राति ही मोते द्वीपटीए भली मने होइथिला। पार्थक्य द्वीप को समुद्र बेढ़ी थाए, परिसर को घेरीथिला व्यापक बालु प्रांतर। पूर्व दिन सेठी संध्या बेले पहुंचीबा अंते मोते प्रथम रातिटी प्रधान शिक्षकंक निमंते उद्दिष्ट घरर एक कोठरी रे स्थान दिया जाइथिला। जमालपुर सह भागवत अंतरंगता स्थापित होइथिला। ए अपरिचित स्थान रे चलिबी केमिति? मध्यरात्र जाए सही दुश्चिंता घन प्रश्न मोते छटपट करन्ते घर बाहर को चली आसीथिली। जह्न आलुओरे देखिथिली बाली राशि उपरे उत्ताल पवनर उत्पात। मृदु भय सत्वे से अनुभूति मंद लगी नथिला। बालीर समुद्र भितरे सतयबा भासमान से उपनिवेश। आमे जलेश्वरपुर हाईस्कूल परिसर रे पहुंचीथिलु सुंदर कंक्रीट रास्तारे। बालु प्रांतर उपरे स्वाधीनतार सूर्योदय शीर्षक अध्याय थिबा मुड़ी विक्रेतार रूपकल्प और से बालुका प्रांतर निर्जन दृश्य आजिर घन जनबसती बजार और पिचु रास्ता अध्युषित से अंचल भितरे आज स्वप्न। सही परिसर रे मनोज दासंक स्वाधीनतार प्रथम सूर्योदयर अनुभूति एहिपरि। सहस्र थर विभिन्न पट्टभूमि रे सूर्योदय उपभोग करिछि, किंतु सज्ञान जीवन रे थरे मात्र कौतूहली दृष्टि रे उदयकालीन सूर्य को अनाइथिली। तांको आचरण विचरण सबुदिन भली न होई सेदिन टिकिए भिन्न होइथिबा परा, कारण सेदिन घटिबार थिला स्वाधीन भारत उपरे प्रथम सूर्योदय।
ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 15। ଆମ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ଯଥାବିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୀତିରେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବତରଣ ଘଟିଲା। ଆମ ଭିତରେ ସେଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଉନ୍ମାଦନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହଜ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା। ବାହାରିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏକମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ 4 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଉଳାହାଟ। ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୋତେ ହିଁ ହାରମୋନିୟମ ସହଯୋଗେ ଗୀତ ବୋଲି ଆସୁଥିଲା। 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ପାଳି କରି ମୋ 2 କଡ଼େ ଚାଲି ବଡ଼ କ୍ଲେଶ ସହକାରେ ହାରମୋନିୟମଟି ଝୁଲାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ବଜାଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଗତ ଗୀତି ଗାଇ ଗାଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ପଦେ ବୋଲିଲେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥାଏ। ଆମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସେହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେଦିନର ପୁଲକକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଦେଉଳାହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆମର ଗାଇଡ୍ ଅମ୍ବରୀଶ ବାବୁ ବାଠଗ୍ରାମରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପିଲାଦିନରେ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାଠଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଖରାଦିନେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ଭେଟିଲୁ ଚିତେଇ ନଈକୁ। ଚିତେଇକୁ ଭଲ ପାଇ କବିତାରେ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନପଦଠାରୁ ଦୂର ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ବହମାନ ନଈ ନାମଟି ଚିତେଇ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ଧାନକ୍ଷେତ 2 ଦିଗେ ବହୁ ବଣବୁଦା। କଦବା ଗହନ ପୁଣି ପତଳା କଦବା। ସତେଅବା ବଡ଼ କେଉଁ ବନସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଖସଡ଼ା, ବଡ଼ କେଉଁ ନଦୀର ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା, କରିସାରି ଶିଳ୍ପୀ ତାର କନାଖଣ୍ଡି ଦେଇଛି ଉଡ଼େଇ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କାହୁଁ ଆସି ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ବିଛେଇ। ଏହି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ବାରମ୍ବାର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଆମେମାନେ ଚିତେଇର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିମର୍ଶକର ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ତଥାପି କ୍ୟାମେରାରେ ସାଇତିଲୁ ଆଜିର ଚିତେଇର ସେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଛବି। କବିତାରେ ଅମରତ୍ୱ ରହିଛି ଯେଉଁ ଚିତେଇ, ସେ ତ ରହିବ ଆମ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ। ଦେଉଳହାଟ ଠାରୁ ଶଙ୍ଖାରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଥର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ଇପ୍ସିତ ଗ୍ରାମ ଶଙ୍ଖାରୀରେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିର୍ଜନତା ବନିଯାଇ ଗୋଟିଏ ବିହଙ୍ଗ, ସମୁଦ୍ରକୁ ମନେକରି ନିହାତି ନିସଙ୍ଗ, ନୀଡ଼ ଦିନେ ଗଢ଼ିଥିଲା କିନାରେ ତାହାରି, କାଳକ୍ରମେ ହେଲା ତାହା ନାମିତ ଶଙ୍ଖାରୀ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପୈତୃକ 2 ତଳ କୋଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଘରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ସୁଧୀର ବାବୁ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଧା ବିନୋଦ ବାବୁ। ସେ ବିଶାଳ ଘରେ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ ମନୋଜ ଦାସ ରହୁଥିବା ଘର, ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଓ ବିଭୀଷିକାମୟ 2 ରଜନୀ ରେ ବିବୃତ ଗୁପ୍ତ ଘର। କୋଠାଟି ଆଜି ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ। କୋଠା ନିକଟରେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖାରୀ ନାମକ ଆମ ପଲ୍ଲୀର ଜନବସତି ଘଞ୍ଚ ନଥିଲା। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା ଏକ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର। ବସତିଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ଏକ ବ୍ୟାପକତର ପରିସରରେ ଥିଲା ଆମ ଘର। ଭାରତ ସୀମାନ୍ତର ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ସେତେବେଳର ଶେଷ ଘର। ସରଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସେ କୋଠା ବାପା ମାଙ୍କ 5 ସନ୍ତାନର ଏହି ଶେଷ ଗୋଟିକର ଜନ୍ମର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୋଠାରୁ ଆମେ ଅପସରି ଆସିଥିଲୁ, ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ କୋଠା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ଏ ନୂଆ କୋଠା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା। ଘର ସମ୍ମୁଖର ପ୍ରାନ୍ତର ଥିଲା ବର୍ଷଯାକ ସବୁଜ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଶହ ଶହ ତାଳଗଛ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦାର ଅବଦାନ
ଅସଂଖ୍ୟ ପାଚିଲା ତାଳ ଉପରେ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ଳାବିତ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲି ପାହାଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆବରିତ କରିଥିଲେ ନାନା ଧରଣର ବୁଦା ଓ ଲତା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ନାନାବିଧ କୋଳିର ଉତ୍ସ। ବାଲି ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ମସୃଣ କାନ୍ତିକୁ ନାନା ରୂପ ଦେବାରେ ସେଠିକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଥିଲା ଧୁରନ୍ଧର ଶିଳ୍ପୀ। କେବେ କେବେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଜନୀରେ ମା ଏବଂ ସେ ଘରର ଖୁଡ଼ିମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଲହରୀର ଉଦ୍ଦାମ ଫୁତ୍କାର ବାଲି ପାହାଡ଼ ସବୁର ଶିଖର ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ। ପରସ୍ପର ଧରାଧରି ହୋଇ ମା ଓ ଖୁଡ଼ିମାନେ ଡୁବ ଦେଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିରାପଦ ଆଉ ଏକ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଓ ଆଉ 2-3 ବାଳକ ବାଳିକା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆଦିଗନ୍ତ ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଆକାଶର ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ ଗରିମା ତଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ଖାଲି ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ମହତ୍ ଯଦ୍ୟପି ଭୟଙ୍କରୀ ଏକ ଦେବୀ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରେ ଥିଲେ 2 ଗୋଟି ଅନତି ବୃହତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସରୋବର। ଛୋଟ ସରୋବରରେ ଭରପୁର ଲାଲ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା, ବଡ଼ଟିରେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ। ଜନବସତି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଲାଗି ଆସିଲାଣି କୋଠାଟିର ନିକଟକୁ। ତତ୍କାଳୀନ ତାଳଗଛ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ୟୁକାଲିପଟାସର ଜଙ୍ଗଲ। ଘରଠାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର। ଏକ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସରକାରଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ମାଛ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲୁ ଲେଖକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶଙ୍ଖାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ମନୋଜ ଦାସ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିବରଣୀ। ଦିନେ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଲିଚୁ ଗଛ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧାନ ନେଇ ବୁଝିଲି ଦୂର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଅତି ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେବାର ସମ୍ବାଦ ସଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମା ମାନେ ମରିପାରନ୍ତି ଏଭଳି ସନ୍ଦେହ ଏଯାଏ ମୋ ମନକୁ ଆସିନଥିଲା। ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି। ମୋ ମା ସେମିତି ହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏଭଳି ଭୟପ୍ରଦ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚରା ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତିରେ ମନ ଭରିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ମାଷ୍ଟ୍ର ମହାଶୟ, ସେ ଚମକିତ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ତୁମ ମା ମରିଗଲେ? ହଁ ବାପା। ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ? ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମୋତେ କୋଳ କରିନେଲେ। ଅବରୁଦ୍ଧ କୋହ ତାଙ୍କର ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼େଇ ଧରି ଅନୁଭବ କଲି ସେ ବି ମୋହରି ଭଳି ଜଣେ ଶିଶୁ। ପରଦିନଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ମୋ ଚୌକି ଯିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମୋତେ ଗଭୀର ସରାଗରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ମୋର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ କ୍ରମେ ମୋର ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ମହତ୍ତର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଦିନର ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ। ଏକଦା ସେହି ବଡ଼ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ଦକ୍ଷିଣ ତେଘରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପମୟ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ମନୋଜ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ
ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ଦିଅଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିଆସି ନନାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଗଲୁ। ଆଜି ସେଠାରେ ଅଛି ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଓ ଏକ ବରଗଛ। ଦକ୍ଷିଣ ତେଘରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟର ଘଟଣା ସବୁ ମନୋଜ ଦାସ ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅନୁତପ୍ତ ଦିଅଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଧୁ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସଙ୍କ ପୈତୃକ ଗୃହରେ। ଉଷୁନା ଭାତ, ଛୋଟ ମାଛ ତରକାରୀ ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାନାବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ସଜୀବ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଧା ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଣିଆବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ବେଳେ ଆମର ଆଗ୍ରହାତିଶଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର। ପଚାରି ବି ଦେଲେ, କ'ଣ ଅଛି ସେ ବଣିଆବାଡ଼ିରେ? କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ବହିଟି ଓ ଅନୁରୋଧ କଲି ସହ ଏକ ଗୋଧୂଳି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବଣିଆବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ସହ ଯିବାକୁ ତିଆର। ମନୋଜ ଦାସ ବଣିଆବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥିଲା ରେଖାଏ ଅପୂର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଶୈଶବ ଚେତନାରେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଜୀବନରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ, ସେ ଅନୁଭୂତିର ଭାଷାଗତ ଆବୃତ୍ତି ବି ସେମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଜାଣେ ନା କେଉଁ ଭାଷା ବା କେଉଁ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଜନ ପ୍ରାକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ ତାର ପାଦଦେଶ ଛୁଇଁଦେବା। ଆଉ ଦିଗନ୍ତ ତ ହେଇ ବିଲବାଡ଼ି ସେପଟେ ବରଗଛକୁ ଲାଗି। ବିଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲି। ଅତିକ୍ରମ କଲି ବାଲୁକାମୟ ଏକ ଅନତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାନ୍ତର। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇ ନାନାଦି ଲତାଶ୍ରିତ ଫଳଭରା ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ କେଦାର ଭିତରେ। ବଣିଆବାଡ଼ି ନାମଧେୟ ଆମରି ସେ କେଦାରକୁ ଆଗରୁ ହୁଏତ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନା କାହାରି କାଖରେ। କେଦାର ସେପାରିରେ ଲାଲ ପଦ୍ମର ସରୋବର, ତାପରେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର, ତାପରେ ବାଲି ପାହାଡ଼, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପ୍ରାନ୍ତ କାହିଁ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବା କାହିଁ? ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିଷାଦରେ ମନ ଭରିଗଲା। ମୋତେ ଡାକ ଦେଇ ସାରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଲିଭି ଆସୁଥିଲା। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର? ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ବିଷାଦ ଓ ଭୟଜନିତ ବେଦନା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲି ବେଶ୍ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମୋ କବଳରୁ ଖସି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଏକାକୀ ବଣିଆବାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ସେ କେଦାର ବ୍ୟାପୀ ନାନା କିସମର ଅସଂଖ୍ୟ କୋଳି ଗଛ। ସେଠି ଭୂଇଁରେ ଲୋଟୁଥାନ୍ତି ଗୋଲ ଗାଲ ତରଭୁଜ ଓ ଫୁଟି, ଅଜସ୍ର କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି। ବଣିଆବାଡ଼ି ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲି। ପରୀମାନେ ବି ଅନ୍ତତଃ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବେ ବୋଲି ଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିଲି। ବଣିଆବାଡ଼ିର ଫଳବନ୍ତ ଉଚ୍ଛଳ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଡୁବି ରହି ଅଦୂର ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଘୋଷ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ୍ମ ସରୋବର ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କେଡ଼େ ବିପୁଳ ଓ ମହତ୍ ପୁଲକ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ବଣିଆବାଡ଼ିର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାଲିସ୍ତୂପ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କେତେ ଅଂଶରେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବଣିଆବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଲୁ କୁମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ସେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କୁମା ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ବହିରେ କୁମା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି ଆମକୁ କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚକମକ କରୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କୁମାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଯିବୁ କିପରି? ଅଗତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଘରର ଠିକଣା ଧରି ବାହାରିଲୁ ଓ କୁମାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଦେଖା କଲୁ। କୁମା ବି ଆମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପୁରୁଣା କଥା ସବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ବେଶ୍ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାହା ପିଇ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଶଙ୍ଖାରୀଠାରୁ ମେଲାଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅଧିକା ରହିଯିବାର ଅବଶସ୍ଥ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ବୋଧ କରୁଥିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଭେଟିଥିବା ଅନେକ ପରିଚିତ ଓ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଚିତ୍ର। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଆମ ଗାଁ କବିତାର ଶେଷ ପାରା। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏ କବି ଯାଆନ୍ତେ ଗ୍ରାମେ, ସେ ବିହଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଥରେ। ଜହ୍ନମୟ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେବାକୁ ପରସି ଏକ ଗୂଢ଼ କଥା ମୋତେ। ଯୁଗଟିଏ ଅବା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ। ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଲୋକେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିପାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତା ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର କାଳ ହୋଇପାରେ ମୂର୍ତ୍ତ। ତୁମ ମୁଗ୍ଧ ଶୈଶବର ସେ ପଲ୍ଲୀର ନାହିଁ ଅବସାନ, ଅବିଭକ୍ତ ମହାକାଳେ ରହିଛି ତା ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ। ସାହିତ୍ୟ, ଏକ ପୁସ୍ତକ ଏଭଳି ପ୍ରଗାଢ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଭରି ଦେଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 2012ରୁ 2015 ସେଦିନର ସେ ଅଭିଯାନର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ସଯତ୍ନେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଭାଷାରେ ରୂପ ଦେବା ବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମନୋଜ ଦାସ?